सत श्री अकाल। रितब पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है ते हुण नज़र मार लैने अज दीआं खास खबरां ते। आखिरकार हल होया विवादित जगराओं वाली कोठी दा मसला। NRI परिवार नूं सौंपियां गईयां कोठी दीआं चाबियां। साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा वड्डा बयान, कहा वलटूआ मेरे नालों ज्यादा सियाणा ते दलेर, उसनूं बना दिता जावे जथेदार। विधान सभा च दिते बयाना करके घिरदे नजर आ रहे CM मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ते हरसिमरत कौर बादल ने दिते तलखी भरे जवाब। पंजाब सरकार नूं जल्दी मिल सकदा है नवां मुख सकत्तर। मौजूदा सकत्तर विजय कुमार जंजुआ दा 30 जून नूं खत्म हो रहा है कार्यकाल। पंजाब दे एक होर कबड्डी खिडारी ते जानलेवा हमला, बदमाशां ने खिडारी दी मां दे भी मारियां शरेआम गोलियां। हुण खबरां विस्तार दे नाल। कई दिनों तो चलिया आ रहा विवादित कोठी वाला मसला हुण निबड़ चुकिया है। SP परमार दे दफ्तर दे विच दोवें धिरां पहुंचियां ते मीटिंग करन तो बाद बीती देर रात कोठी दीआं चाबियां कोठी दे असल मालक NRI टब्बर नूं दे दित्तियां गईयां ने। काफ़ी जद्दोजहद ते लंबे गेड़ां तो बाद आखिरकार जगराओं वाली MLA दी कोठी दे विवाद दा मसला हल हो गया। लंबी लड़ाई तो बाद NRI बजुर्ग माता अमरजीत कौर नूं जगराओं दे हीराबाग स्थित उन्हां दी कोठी वापस मिल गई है। SP हरमिंदर सिंह परमार दे दफ्तर दे विच दोवें धिरां पहुंचियां ते बंद कमरा मीटिंग कीती गई ते दफ्तर दे विच NRI अमरजीत कौर दे नाल उन्हां दे नाल कैनेडा तो आई नूं कुलदीप कौर धालीवाल समेत उन्हां दे रिश्तेदार पहुंचे सी ते दूजी धिर दे विचों कोठी खरीदण दा दावा करन वाले करम सिंह पहुंचे सी। SP परमार की हाज़री च दोवें धिरां विचाले सहमति बन गई ते कोठी NRI बजुर्ग माता नूं वापस देण दा फैसला लै लिया गया। इस तो बाद करम सिंह दे वल्लों बकायदा तौर ते एक हल्फिया बयान भी लिख के दिता गया, जिस दे विच करम सिंह ने बयान दिता है कि मैं NRI अमरजीत कौर की 3 मंजिला कोठी 11 मई 2023 नूं फर्जी रजिस्ट्री करवा के अपने नाम करवा लई सी। मैनू अशोक कुमार ने धोखे दे नाल अमरजीत कौर की कोठी की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम दिखाई, जिस तो बाद मैं रजिस्ट्री करवाई सी। मैं 21 जून 2023 नूं अशोक कुमार दे वल्लों तैयार की फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार ते गलत रजिस्ट्री करवाउण दी गलती का एहसास करदा। मैं हुण इस कोठी के सारे मालकाना हक हकूक अमरजीत कौर नूं दिन्ना। इस तो बाद अशोक कुमार ने कहा कि मैं भी इकरार करदा कि मेरे वल्लों जो जाली रजिस्ट्री के आधार ते इंतकाल 35771 मिली 9 जून 2023 नूं करवाया सी, इस नूं नाम मंजूर करन दे लई माल महकमा विभाग नूं पत्र लिखांगा। ये पूरा हल्फिया बयान है जिहड़ा असीं तुहानूं पढ़ के सुणाया ते नाल दी नाल दिखा भी रहे हैं। इस मामले दे सुर्खियां दे विच आउण तो बाद सुखपाल सिंह खैरा ने इस पूरे मामले नूं आड़े हत्थी लिया सी ते वो लगातार दिन रात एक करके इस मामले की पैरवाई करते नजर आए सी। इसे दरमियान कई बार आप MLA सरबजीत कौर माणूके ते खैरा दे विचकार लगातार तलखी वधदी दिखाई दित्ती ते एक दूजे दे उत्ते वार पलटवार कीते जांदे रहे। खैरा दा कहना सी कि कोठी दब्बण दी नीयत दे नाल विधायका माणूके ने इसनूं किराए ते लिया सी ते जाली कागजात बना के इसनूं दबना चाहिया भी सी, पर ऐन मौके ते परिवार सामने आ गया, जिस करके सारे झूठ दे पलंदे दा सच सामने आया सी। ते दूजे पासे माणूके दा कहना है कि खैरा झूठ बोल रहा है। मैनू नहीं पता सी कि एक विवादित कोठी है जिस दे चलदे मैं अणजाणे दे विच इसनूं किराए ते ले लिया सी ते मैं अपनी गलती जरूर मंनदी हां ते जेकर मैनू पता हुंदा मैं इस कोठी नूं किराए ते लैण बारे सोचना भी नहीं सी, पर मेरा इस कोठी नूं जाणबुझ के दब्बण दा कोई भी मनसूबा नहीं सी। इस नूं लैके वक्खो-वक्ख निजी चैनलों के उत्ते इंटरव्यू भी देखण नूं मिलियां, जिस दे विच दोवें धिरां अपने आप नूं दुੱਧ ਧੋਤਾ साबित करन दे विच लगियां दिखाई दित्तियां ते माणूके ने कहा कि जदों ही मैनू ये कोठी दे विवादित होण दा पता लग्या तां मैं इस दीआं चाबियां एक करम सिंह नाम दे बंदे नूं वापस सौंप दित्तियां। पर खैरा ने कहा कि करम सिंह नूं नहीं बल्कि इस दे असल मालकां भाव के उन्हां NRI औरतां नूं चाबियां देणीआं बनदियां ने जिहड़ियां इत्थे पंजाब आके अपने हक दे लई लड़ाई लड़ रहीआं ने। इसे दे दौरान ही एक दूजे दे उत्ते CBI जांच तक कराउण दे चैलेंज भी मिलदे दिखाई दित्ते सी। हुण करम सिंह कौन है? जे इहदे ते घोख करिए तां इह ओह शख्स है जिस दे नाम ते कोठी दी रजिस्ट्री होई सी ते माणूके ने इसे नहीं ये जिहड़ी कोठी है किराए ते दित्ती दस्सी जा रही है। पर दूजे पासे वो NRI परिवार कह रहा कि कोठी दे असल मालिक वो खुद ने। इस नूं लैके बड़े शशोपंज की स्थिति बनती दिखाई दित्ती ते हुण करम सिंह ने जिहड़ा हल्फिया बयान दिता है
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਹਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਉਸ NRI ਟੱਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ MLA ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ NRI ਟੱਬਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਈਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ 244 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਲੈਣ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਕਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਅਣਖ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਤੱਕ ਲਹਾ ਗਏ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੌਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੌਲਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਕਾਰਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਲਮੂਹੇ ਖੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਬਲ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਜੰਜੂਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ KAP ਸੇਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। IAS ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਜੂਆ 1999 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਕੁੱਤੇ ਬਦੇਲੇ ਅਮਲ ਲੋਪੜੇ ਸੁਕਾ ਲੋਪ ਖੇਰਾ ਲੋਪ ਆਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਗਮਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, क्या करूं? गोल्डी बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। तो
कर रहे हैं हम कोशिश क्या कर रहे हैं। हनी क्या धमकी मिली क्या है? बोला, क्या फोन पे कुछ क्या भी बोला? नहीं, उन्होंने अभी ज़्यादा सर ने मना करा अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो दे सेड कि मीडिया में कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी सब कुछ एविडेंसेस दिए हैं जो हमारे पास। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है जिंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया है, और बहुत डरा हूँ। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। मैंने बस ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, कुछ वॉइस नोट्स आए और कॉल्स आए। बता नहीं पाऊंगा, आप सबसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, आपको जल्दी बताएंगे। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਨੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਫਾਈਆਂ ਤਾਈਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਬਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।